Welcome to Vishnu Smart Info online classes. 31st నుంచి మనకి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. నీట్ బ్యాచ్ 2027. మీకు నీట్ బ్యాచ్ ఫిజిక్స్ క్లాసెస్, కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్, లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. రెగ్యులర్ బ్యాచ్ అండ్ వీక్లీ 5 days. మీకు ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటే ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. 9490466301. ఈ సిరీస్లో మనం బేసిక్ మ్యాథ్ సిరీస్ జామెట్రీ సెకండ్ పార్ట్. ఫస్ట్ పార్ట్లో మనం స్ట్రైట్ లైన్ కండిషన్స్ డిస్కస్ చేసాం. జామెట్రీ సెకండ్ పార్ట్. దీంట్లో మనం సెకండ్ పార్ట్లో పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్స్, ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్, సర్కిల్ ఈక్వేషన్స్ ఇవి డిస్కస్ చేద్దాం. పారాబోలా ఈక్వేషన్, ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్, సర్కిల్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఫిజిక్స్లో ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ పారాబోలా ఈక్వేషన్. మనం ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్టైల్లో నేర్చుకున్న ఒక పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్. లెట్ దిస్ యాజ్ x axis, y axis. Trajectory of a projectile is a parabola. So that is the parabola. Ground to ground projectile parabola is like this. Equation of this kind of parabola is y is equal to ax minus bx square. Y coordinate along y axis and x is the coordinate along x axis. A and b are constants, positive constants. This kind of equation is y is equal to ax minus bx square. General equation this is. మనకి పారాబోలా అనగానే ఇది ఒకటే కాదు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పారాబోలాస్ ఉన్నాయి. చూడండి, ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ పారాబోలా let this as x-axis and this as y-axis. In the first type of parabola, this is the parabolic equation, parabola. One kind of parabola. Either you can take in the positive first quadrant or in the second quadrant. Anything you can take. Same trajectory is a parabola. This is also different type of parabola. In this kind of parabola, for all positive values of x and for all negative values of x, see positive values. For positive values of x, y is positive. For negative values of x, y is positive. So this kind of parabola is y is equal to some k into x square. Y is equal to k into x square. This is the kind of parabola y proportional to x square wherever you find y proportional to x square. Parabola equation. Y proportional to x square is a parabola. So kind of parabola will be like this. For all positive and negative values of x, y is always positive. For this, ulta is there. See, this is the parabola. X and this is y. I have positive values of x and I have negative values of x. For all positive and negative values of x, y is negative. So this is y is equal to some minus k into x square, where k is constant. K is constant. So for this is the equation like y proportional to minus of x square. Y proportional to minus of x square means this is the second type of parabola. First kind, second kind of parabola. See the third kind. Positive x, positive y.
I have a parabola like this. This is the parabola equation. In this, I have some positive values of x, y, and I have some negative values of y. For all positive and negative values of y, x is always positive. X is always positive for all positive and negative values of y. So this is the equation like x is equal to some k into y square. Therefore, x is proportional to y square. X proportional to y square is the parabola. X is always positive, even though y is positive or negative. Another kind of parabola, ulta of this, x, y, I have a parabola like this. This is the parabola. For all positive and negative values of y, x is always negative. So here x is equal to minus ky square. X is equal to minus ky square. X is proportional to minus y square. This is the parabola. Total 5 different types of parabola equations we have. Basic format, y is equal to ax minus bx square. Well known parabola. This is oblique projectile, ground to ground projectile case. These are the different types of parabola: y proportional to x square, x proportional to y square, y proportional to minus x square, x proportional to minus y square. These kind of parabolas usually in graph section kinematics we are going to learn this type of parabolas. Let's see one example. Simple example. Motion equation is there. S is equal to ut plus half at square. This is the motion equation, right? This is the equation when body moves with constant acceleration. If u is equal to 0 and a is constant. U is equal to 0 and a is constant. If u is 0 and a is constant means s is equal to a by 2 into t square, right? Let a by 2 is equal to k. Therefore, s is equal to k into t square, right? Means s is proportional to t square, right? S is equal to, S is the displacement. Displacement is directly proportional to time square when body starts from rest and moving with constant acceleration. At this stage, see the graph. I have time and I have displacement. S is proportional to t square, we know. S proportional to t square means S is there along x-axis or y-axis, that you have to see first. S is there along y-axis. Time is there along x-axis. So this is x square. Y is proportional to x square. That means for all positive and negative values of x, y is positive. But here we should not represent time as negative because time never be negative. Time is always positive. Time is always progressive. So the other end parabola is will be like this. So this negative side we won't represent because time can't be negative. Only positive side will represent s proportional to t square.
విల్ రిప్రజెంట్ ద గ్రాఫ్ లైక్ దిస్. అర్థమైంది ఈ పాయింట్? చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు గ్రాఫ్ని ఈక్వేషన్ తెలిస్తే గ్రాఫ్ అనాలిసిస్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది. మనకి తెలిసిన ఈక్వేషన్ యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఐటీ స్క్వేర్ యూ జీరో అన్నది ఏ కాన్స్టెంట్. సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేటీ స్క్వేర్ వీ విల్ గెట్ కే కాన్స్టెంట్. ఎస్ ప్రపోర్షనల్ టు టీ స్క్వేర్. ఎస్ ప్రపోర్షనల్ టు టీ స్క్వేర్ అనగానే గ్రాఫ్ ఇలాగే ఉంటుందని అనుకోవద్దు ఎప్పుడు కూడా. ఎస్ ఎక్కడుందో చూడాలి. ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఉందా, వై యాక్సిస్లో ఉందా. డిస్ప్లేస్మెంట్ వై యాక్సిస్లో ఉంది కాబట్టి వై. టైం ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఉంది కాబట్టి టైం స్క్వేర్ ఉంది మన దగ్గర. సో ఎక్స్ స్క్వేర్. వై ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మీన్స్ ఫర్ ఆల్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ y is positive. So this is the curve, parabolic curve. Only positive side will represent. ఇక్కడ ఇంకో కర్వ్ నేను చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నాను, ఇది టైం అన్నాను. డిస్ప్లేస్మెంట్ టు టైం. ఈ కర్వ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. హియర్ basically we know S is proportional to t square. We know S is proportional to t square, right? అయితే S ఏ యాక్సిస్ లో ఉందో గమనించాలి. S అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉంది కదా. S proportional to t square. S is there along x-axis, proportional to. Y-axis లో ఏముందో చూడండి. Y-axis లో టైం ఉంది, మనకి టైం స్క్వేర్ ఉంది. సో x proportional to y square. x proportional to y square మీనింగ్ ఏంటంటే y పాజిటివ్ అవని నెగిటివ్ అవని, ఫర్ ఆల్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ y x ఈజ్ పాజిటివ్. x ఈజ్ పాజిటివ్. x అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్. అంటే గ్రాఫ్ మీకు ఇలా వస్తుంది. పారాబోలా గ్రాఫ్ ఎక్స్ ప్రపోర్షనల్ టు, ఇది పారాబోలిక్ గ్రాఫ్. అయితే ఈ గ్రాఫ్ లో నేను టైం నెగిటివ్ రిప్రజెంట్ చేయను. వై? బికాస్ టైం కాంట్ బి నెగిటివ్. టైం కాంట్ బి నెగిటివ్. దిస్ పార్ట్ వీ వోంట్ రిప్రజెంట్. We will represent only this part like this. Parabolic curve only. ఎందుకంటే మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో తీసుకోవచ్చు, వై యాక్సిస్ లో తీసుకోవచ్చు. టైం ఎక్స్ యాక్సిస్ లో తీసుకోవచ్చు, వై యాక్సిస్ లో తీసుకోవచ్చు. మనం కోఆర్డినేట్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాం అనేది ఇంపార్టెంట్. అకార్డింగ్లీ వీ విల్ రిప్రజెంట్ ద గ్రాఫ్. ఇదే గ్రాఫ్ నేను ఇంకొక రకంగా ఇస్తున్నాను చూడండి. నాకు ఎక్స్ యాక్సిస్ లో టైం స్క్వేర్ ఉంది, వై యాక్సిస్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. ఎక్స్ యాక్సిస్ లో టైం లేదు, టైం స్క్వేర్ ఇచ్చాను. ఎస్ ప్రపోర్షనల్ టు టీ స్క్వేర్ కదా. ఎస్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు టీ స్క్వేర్. ఎస్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉందా, వై యాక్సిస్ లో ఉందో చూడండి. ఇది వై యాక్సిస్ లో ఉంది. టైం స్క్వేర్ ఎలా ఉంది, ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉంది. వై ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్. వై ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్ అంటే పారాబోలానా, స్ట్రైట్ లైనా? y is proportional to x is always a straight line passing through origin. ఇది గ్రాఫ్. అర్లియర్ ఏమో మనకి టైం ఒక్కటే ఉన్నది ఎక్స్ యాక్సిస్ లో లేదా వై యాక్సిస్ లో. ఇక్కడ టైం స్క్వేర్ ఉంది, అందుకనే ఇది ఇక్కడ నేను థీటా అన్నాను అనుకోండి. ఈ స్లోప్ ఎంత అవుతుందో చెప్తారా? సింపుల్. ఎస్ వాల్యూ ఏమైంది మనకి? a/2 ఇంటూ టీ స్క్వేర్ కదా.
S is there along y-axis. Y is equal to a by 2 is the slope. T square is x-axis. Y is equal to mx. Therefore, slope tan theta is equal to, slope is tan theta, which is equal to m, that is equal to a by 2 from the given curve. Straight line లో సింపుల్ y is equal to mx వస్తుంది. అదే x టైం ఇస్తే పారాబోలిక్ కర్వ్. ఆ పారాబోలిక్ కర్వ్ ఎలా ఉందో చూడండి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. We have one more motion equation. Example 2. Motion equation v square minus u square is equal to 2as. This is one motion equation. In this, u0 and a is constant. U is 0, a is constant అన్నాను. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. u0 a కాన్స్టెంట్ అయితే v స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2as కదా, రైట్. Therefore s is equal to 1 by 2a into v square కదా, కరెక్టా? v square equal to 2as. ఇప్పుడు నాకు ఒక గ్రాఫ్ ఉన్నది. I have velocity along x-axis, displacement y-axis లో ఇచ్చాను. ఇలాగే ఇంకొక కర్వ్ చూపిస్తున్నాను. Displacement along x-axis, velocity along y-axis. రెండు డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేట్ ఉల్టా పల్టా చేశాను. ఎస్ వి విఎస్ XY యాక్సిస్ లో కోఆర్డినేషన్ ఉల్టా చేశాను. ఇప్పుడు ఎలా ఉందో చూడండి. మనకి బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2a ఇంటూ వి స్క్వేర్. దీన్ని కే అన్నాను, వి స్క్వేర్ అన్నాను. ఎస్ అంటే ఎలా ఉందో చూడండి. ఎస్ ఈస్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ వై యాక్సిస్? ఎస్ అనేది వై యాక్సిస్ లో ఉన్నది. కే కాన్స్టెంట్. వెలాసిటీ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్. Therefore y is proportional to x square format. Y is proportional to x square అంటే for all positive and negative values of x, y is positive. Y is positive. This is the parabola. We can represent both the sides because velocity can be positive, can be negative. Displacement can be positive, can be negative. కానీ both the sides represent చేశాను. లేదు, ఒకే డైరెక్షన్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్ ఆర్ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ లో మీరు ఎక్కడైనా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. రెండు కరెక్టే అవుతాయి. వెలాసిటీ కెన్ బి పాజిటివ్, వెలాసిటీ కెన్ బి నెగిటివ్. అయితే ఇదే ఈక్వేషన్ ఇలా రాశాను. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2a ఇంటూ వి స్క్వేర్. ఎస్ ఎలా ఉందో చూడండి. ఎస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉందా, వై యాక్సిస్ లో ఉందా చూడండి. ఎస్ ఈస్ దేర్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. కే వెలాసిటీ అలాంగ్ వై యాక్సిస్ ఉంది. మనకి కావాల్సింది వెలాసిటీ స్క్వేర్ అంటే వై స్క్వేర్. Therefore x proportional to y square కదా. x proportional to y square అంటే for all positive and negative values of y, x is positive. పారాబోలా ఈక్వేషన్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది పారాబోలా. y velocity can be positive, velocity can be negative. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అది మనం ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్ లో రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు, ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్ లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు.
పారాబోలాని ఎలా రిప్రజెంట్ చేసామో చూడండి. లేదు, నాకు ఒక ఇక్కడ వి స్క్వేర్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఎస్ అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఎస్ ఇచ్చాను, ఇది వి స్క్వేర్ ఇచ్చాను. We know S is proportional to V square. This is very clear. S is proportional to V square. అయితే ఇక్కడ S ఎలా ఉందో చూడండి, X యాక్సిస్ లో ఉందా, Y యాక్సిస్ లో ఉందా? S is there along Y axis. So Y is equal to proportional constant V square along X axis. Y is equal to mx. Y is equal to mx is a straight line passing through origin. ఇది theta అన్నాను. Therefore m is equal to tan theta. That is nothing but slope. Now what is m value? M is 1 by 2a na? M is equal to 1 by 2a. Is it clear? అయితే సెకండ్ పార్ట్ లో చూడండి, we know S is proportional to V square and V square is proportional to S kada. Here theta is tan inverse of 1 by 2a. V square is along y axis. S is there along x axis. ఇక్కడ కూడా y is equal to mx equation. Y is equal to mx equation is like this. Let this as theta. అయితే ఇక్కడ theta value different. V square is equal to 2as kada. Therefore slope is equal to what? 2a. Slope అంటే tan theta. ఇక్కడ వచ్చి theta వచ్చి tan inverse of 2a అవుతుంది. Theta is tan inverse of 2a. సింపులే. పారాబోలా రిప్రజెంటేషన్, అదే పారాబోలా ఈక్వేషన్ లో స్ట్రైట్ లైన్ కూడా రిప్రజెంటేషన్. ఎస్ ప్రపోర్షనల్ టు వి స్క్వేర్. ఈ స్ట్రైట్ లైన్ బేసిక్స్ అన్ని కూడా పార్ట్ 1 లో ఉన్నాయి. జామెట్రీ పార్ట్ 1 లో స్ట్రైట్ లైన్ కేసు, అది ఒకసారి రిఫర్ చేయాలి మీరు. బేసిక్ మ్యాథ్ పర్ఫెక్షన్ ఉండాలి. బేసిక్ మ్యాథ్ పర్ఫెక్షన్ ఉంటేనే ఫిజిక్స్ ఈజీ. ఫిజిక్స్ న్యూమరికల్ పార్ట్ యూ విల్ ఫీల్ ఈజీ. ఓకే, ఇలాగే ఇంకొక ఈక్వేషన్ చూస్తాను, ఇంకొక బేసిక్ ఈక్వేషన్. కైనమాటిక్స్ ఈక్వేషన్ లో V is equal to U plus AT అన్నాను. V అంటే ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ, డోంట్ థింక్ ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. U is initial velocity. A is acceleration, constant acceleration. T is time, instantaneous. నేను గ్రాఫ్ చెప్తే టైమ్ వెలాసిటీ గ్రాఫ్, ఇది టైమ్, ఇక్కడ వెలాసిటీ. ఒక పాయింట్ మనకు అర్థం అవ్వాలి. స్లోప్ ఆఫ్ వెలాసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్, స్లోప్ ఆఫ్ VT graph gives acceleration. స్లోప్ ఆఫ్ VT graph gives acceleration. ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అంటే వెలాసిటీ y యాక్సిస్ లో ఉండాలి, టైం x యాక్సిస్ లో ఉండాలి. VT గ్రాఫ్ అంటే y యాక్సిస్ x యాక్సిస్ అని మీనింగ్.
ఈ గ్రాఫ్ నేచర్ ఇలా ఉంటుంది. It can pass through the center also when u is 0. ఇక్కడ u is not equal to 0. ఈ కేసులో u is equal to 0. ఈ రెండిటికి థీటా స్లోప్ సేమ్ ఉంది. స్లోప్ సేమ్ ఉంది అంటే మీనింగ్ యాక్సిలరేషన్ సేమ్ అని మీనింగ్. బికాస్ స్లోప్ ఆఫ్ వెలాసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్ గివ్స్ యాక్సిలరేషన్. క్లియరా? ఇప్పుడు ఇంకొక ఫార్మాట్ చూద్దాం, ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్. ఈ ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ మనకి గ్రావిటేషన్ కెప్లర్ లాస్ లో చూస్తారు మీరు ఎక్కువగా. గ్రావిటేషన్ కెప్లర్ లాస్ లో, ఆ కెప్లర్ లాస్ లో కెప్లర్స్ ఫస్ట్ లా ఉంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లానెట్ రివాల్వ్స్ రౌండ్ ద సన్ ఇన్ ద ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లానెట్ revolves round the sun in the elliptical orbit. Don't think every planet revolves in the same orbit. Different planets revolves in different orbits round the sun in the elliptical orbit. Every orbit is elliptical orbit only for every planet. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఎలిప్స్ లో మనకి బేసిక్ గా తెలియాల్సిన ఫార్ములాస్ 3. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎలిప్స్. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ లో ఫస్ట్ పార్ట్, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ లో మనకి ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ అంటాం. లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ along x-axis and a line passing through the center. This is along y-axis. One is along x-axis, other one is along y-axis. Put 0, 0. Coordinates are 0, 0 here. ఎలిప్స్ లో మనకి రెండు ఫోకస్లు ఉంటాయి. ఒకటి ఫోకస్ 1, ఇంకొకటి ఫోకస్ 2. అయితే రెండు ఫోకస్ ని మనం ఎక్కడ రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే మేజర్ యాక్సిస్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఇది మేజర్ యాక్సిస్ అంటాం. అంటే మేజర్ యాక్సిస్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉంటుందని కాదు మీనింగ్. ఎక్కువ పోర్షన్ ఎక్కడుందో చూడండి ఎలిప్స్ లో. మెజారిటీ పోర్షన్ ఉండేది మేజర్ యాక్సిస్, మైనారిటీ పోర్షన్ ఉండేది మైనర్ యాక్సిస్. ఇది మైనర్ యాక్సిస్ అని. మన కోఆర్డినేట్స్ రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఆరిజిన్ దగ్గర కోఆర్డినేట్స్ 0, 0. ఇది ఒక ఎండ్. ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ a, 0 అన్నది. వేర్ a is the length of semi major axis. ఈ పాయింట్ ని బి అందాం. ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ -a, 0. Therefore, length of major axis is 2a. Length of major axis is 2a. Is equal to 2a. From one end to the other end. అయితే y-యాక్సిస్ లో మనం గమనిస్తే మైనర్ యాక్సిస్, ఈ పాయింట్ ని సి అందాం, ఈ పాయింట్ ని డి అందాం. సి పాయింట్ లో కోఆర్డినేట్స్ 0, b. డి పాయింట్ లో కోఆర్డినేట్స్ 0, -b. ఈ 0 ఏందా అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 0. ఎనీ పాయింట్ ఆన్ y-యాక్సిస్ x coordinate 0. Any point on x-axis y coordinate 0, z coordinate also 0. X, y, z coordinates will represent. Length of minor axis is equal to 2. Major axis length 2a, minor axis length
2b. అయితే ఈ ఫోకస్ 1 దగ్గర కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయంటే ఏఈ కామా 0. ఫోకస్ 2 దగ్గర కోఆర్డినేట్స్ మైనస్ ఏఈ కామా 0. ఫోకస్ 1, ఫోకస్ 2 ఆల్వేస్ అలాంగ్ x-axis. x-axis పార్ట్లో రిప్రజెంటేషన్స్ అన్ని లింక్డ్ విత్ ఏ. y-axis లో డిస్టెన్సెస్ అన్ని బీతో లింక్ అయి ఉన్నాయి. E is known as eccentricity. అయితే eccentricity ఫార్ములా అండర్ రూట్ 1 మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. ఇక్కడ బి అంటే లెంత్ ఆఫ్ సెమీ మైనర్ యాక్సిస్, ఏ ఈస్ లెంత్ ఆఫ్ సెమీ మేజర్ యాక్సిస్. ఈ పాయింట్ని మనం ఈ అంటాం. ఈ ఈస్ ద ఎసెంట్రిసిటీ. ఎసెంట్రిసిటీ వాల్యూ ఈజ్ అండర్ రూట్ 1 మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. ఇది పొజిషన్. ఈ 3 ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్. వన్ మోర్ పాయింట్. ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ ఏ అంటే మీనింగ్ లెంత్ ఆఫ్ సెమీ మేజర్ యాక్సిస్. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ అని నేను మెన్షన్ చేశాను అంటే మీనింగ్ మేజర్ యాక్సిస్ there along x-axis. B length of semi minor axis that is there along y-axis. X square by a square plus y square by b square equal to 1. ఇది జనరల్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఎలిప్స్. దీంట్లో ఎసెంట్రిసిటీ ఇంపార్టెంట్. ఎసెంట్రిసిటీ ఫార్ములా అండర్ రూట్ 1 మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్, length of minor axis. In this type of ellipse, this is like sleeping ellipse. Sleeping ellipse. Sleeping ellipse means the major axis along x-axis. అలాగే మనకి స్టాండింగ్ ఎలిప్స్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, నేను స్టాండింగ్ ఎలిప్స్. ఇది ఎలిప్స్, సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్. Line passing through the center. Let this as x-axis. Coordinates 0, 0. Equal line passing through the center and is along y-axis. ఈ కేసులో మేజర్ యాక్సిస్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి, మైనర్ యాక్సిస్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. దిస్ ఈస్ మైనర్ యాక్సిస్. మైనర్ యాక్సిస్ ఈజ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ and this is major axis. Major axis is along y-axis. So it is like major axis x-axis లో ఉండొచ్చు, y-axis లో ఉండొచ్చు. మైనర్ యాక్సిస్ x-axis లో ఉండొచ్చు, y-axis లో ఉండొచ్చు. అయితే ఫోకస్ ఎప్పుడు కూడా మేజర్ యాక్సిస్ పైన ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను ఫోకస్ 1 అన్నాను, ఇక్కడ ఫోకస్ 2 అన్నాను. మీరు x-axis లో డిస్టెన్స్ అన్ని కూడా ఏతో మెజర్ చేయండి, y-axis లో డిస్టెన్స్ అన్ని బీతో మెజర్ చేయండి. అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది మనకి ఈక్వేషన్. కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి? ఇక్కడ ఏ కామా 0, ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ మైనస్ ఏ కామా 0. ఈ ఎండ్ లో కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది? 0 కామా బి. అదర్ ఎండ్ లో 0 కామా మైనస్ బి. ఫోకస్ 1 దగ్గర కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి? 0 కామా బిఈ. ప్రీవియస్లీ ఏఈ, నౌ బిఈ. ఇక్కడ 0 కామా మైనస్ బిఈ అవుతుంది, నథింగ్ మోర్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్.
లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ ఏమవుతుంది? వెరీ సింపుల్, 2b. లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ 2b అవుతుంది. లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ 2a అవుతుంది. లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ 2a, లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ 2b. చాలా సింపుల్. ఎసెంట్రిసిటీ ఏమవుతుంది? ఎసెంట్రిసిటీ E is equal to √1 minus a square by b square. ఎందుకంటే మేజర్ యాక్సిస్ లెంత్ ఆఫ్ సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ b. ప్రీవియస్ కేసులో ఎసెంట్రిసిటీ 1 మైనస్ b స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్. ఇక్కడ మేజర్ యాక్సిస్ పార్ట్ a, కంట్రిబ్యూషన్ a. ఇక్కడ మేజర్ యాక్సిస్ కంట్రిబ్యూషన్ b. తర్వాత ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ ఏమవుతుంది చూడండి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఉన్నాయి రైటింగ్. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే ఏ అనే డిస్టెన్స్ ని మనం ఎలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకున్నాం, బి డిస్టెన్స్ we took along y axis. X square by a square plus y square by b square equal to 1. ఇది ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ బేసికల్లీ. అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మేజర్ యాక్సిస్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉండొచ్చు, వై యాక్సిస్ లో ఉండొచ్చు. మైనర్ యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉండొచ్చు, వై యాక్సిస్ లో ఉండొచ్చు. ఏ డిస్టెన్స్ we are taking along x-axis, b distance we are taking along y-axis. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఎసెంట్రిసిటీ ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ విల్ రైట్. ఇది స్టాండింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిప్స్. అయితే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇస్తాను మీకు. కెప్లర్స్ ఫస్ట్ లా, కెప్లర్స్ ఫస్ట్ లా, ఈ కెప్లర్స్ లాలో each and every planet revolves round the sun in the elliptical orbit. ఇది కొంచెం టిల్ట్ చేద్దాం. ఇది ఎలిప్స్ అండి. మేజర్ యాక్సిస్, ఇది ఆరిజిన్. ఫోకస్ 1, ఫోకస్ 2. ఇది ఫోకస్ 1 అన్నాను, ఇది ఫోకస్ 2 అన్నాను. ఈ పాయింట్ ని ఏ అనుకుందాం, ఈ పాయింట్ ని బి అనుకుందాం. సెంటర్ ఇస్ O. Planet revolves round the sun in the elliptical orbit. Every planet revolves round the sun in the elliptical orbit. ఇక్కడ నా దగ్గర ఒక ప్లానెట్ ఉంది. అది అర్త్ కావచ్చు, జూపిటర్ కావచ్చు, సాటర్న్ కావచ్చు, ఏదో ఒక ప్లానెట్. ఈ ప్లానెట్ ఇలా రివాల్వ్ అవుతుంది అనుకున్నాను ఫ్రమ్ ఏ టు బి. ఇదే ప్లానెట్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ లో వెళ్తూ ఉంది. ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ 0, 0. When planet revolves round the sun in the elliptical orbit, sun is located at any one of its foci. Sun is located at any one of its foci. ఇక్కడ నాకు సన్ ఉన్నాడు. సన్ లొకేటెడ్ అట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫోకై. అది F2 దగ్గర సన్ ఉన్నాడు అనుకుందాం. Therefore, what is the minimum distance of planet from the sun? Minimum distance of the planet from the sun. Minimum distance of the planet from the sun. Very clear?
ఇగో ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ వచ్చి -AE, 0. ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ వచ్చి -A, 0. ప్లానెట్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ లో ప్లానెట్ ఉంటే ఇదే కదా మినిమం డిస్టెన్స్. ఆరిజిన్ నుంచి 1 ఎండ్కి డిస్టెన్స్ ఏ, ఆరిజిన్ నుంచి ఫోకస్కి డిస్టెన్స్ ఏఈ. వాట్ ఈస్ ద మినిమం డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఫ్రమ్ ద సన్? దట్ ఈస్ ఏ మైనస్ ఏఈ, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ 1 - e. ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ ఏంటంటే లెంత్ ఆఫ్ సెమీ మేజర్ యాక్సిస్. ఇది అర్థం అవ్వాలి మీకు. మినిమం డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఫ్రమ్ ద సన్. Similarly, maximum distance of the planet from the sun. Maximum distance of the planet from the sun. ఇక్కడ మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఫ్రమ్ ద సన్ అంటే ఇది ప్లానెట్ ఏ పాయింట్కి వచ్చేసింది. ఇది మొత్తం డిస్టెన్స్ వచ్చి ఏ అవుతుంది. సన్ డిస్టెన్స్ వచ్చి ఏఈ అవుతుంది. సన్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఏఈ. ఏ పాయింట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ ఈజ్ ఏ, స్మాల్ ఏ. So maximum distance of the planet from the sun will be A plus AE అవుతుంది. This is A into 1 plus C అంట. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏమంటారంటే ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ మాక్సిమం డిస్టెన్స్ టు మినిమం డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఫ్రమ్ ద సన్. రేషియో ఆఫ్ D max by D minimum is equal to 1 plus E by 1 minus C. Simple. This is the ratio of maximum distance to minimum distance. 1 plus E by 1 minus E. ఇది ఎలిప్స్ ఈక్వేషనే. కెప్లర్స్ ఫస్ట్ లాలో ఇస్తాడు మనకి. ఇవి తెలియాలి అంటే మనకి ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ పర్ఫెక్షన్ ఉండాలి, అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. సర్కిల్ ఈక్వేషన్, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ సింపుల్. సర్కిల్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఐ విల్ షో యూ. ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ సర్కిల్. సెంటర్ ఈజ్ అట్ ద ఆరిజిన్. ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇంత ప్రీవియస్గా మనం మేజర్ యాక్సిస్ మైనర్ యాక్సిస్ అని నేర్చుకున్నాం కదా. దీంట్లో మేజర్ మైనర్ ఏం లేదు, అంతా ఒకటే, ఈక్వలే. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్. వాట్ ఈజ్ ఆర్ ఇయర్? ఆర్ ఈజ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. R is radius of the circle. X square plus Y square is equal to R square. R is radius of the circle. ఇది చాలా సింపుల్. మనకి ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్లో ఏంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. ఫ్రమ్ ఎలిప్స్ x square by a square plus y square by b square is equal to 1. If a is equal to b, అంటే మేజర్ యాక్సిస్ మైనర్ యాక్సిస్ రెండు ఈక్వలే ఉన్నాయి. If a is equal to b and that is equal to r is radius, then x square plus y square should be equal to r square. ఇదే సర్కిల్ ఈక్వేషన్. ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ లో a is equal to b అయితే సర్కిల్ అయిపోతుంది.
ఇవన్నీ మనకి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను మీకు. ఎస్హెచ్ఎం లో ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ మన దగ్గర రెండు పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎస్హెచ్ఎం, వన్ ఈజ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, అదర్ వన్ ఈజ్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్. టూ పార్టికల్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎస్హెచ్ఎం. ఫస్ట్ పార్టికల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉంది. ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఇది 3 sin ఒమేగా టీ అన్నాను. ఒమేగా టీ అనేది ఏంటంటే యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్, అంటే అది థీటానే. సైన్, టాన్, కాట్ ఈ ఫార్మాట్ లో ఏదున్నా కానీ అది థీటానే అవుతుంది. సైన్ ఫంక్షన్ అంటే థీటానే. ఒమేగా టీ అనేది యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఒమేగా ఈజ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ, టీ ఈజ్ టైం. ఒమేగా టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ పార్టికల్ 3 sin ఒమేగా టీ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఆసిలేట్ అవుతుంది. హార్మోనిక్ ఫంక్షన్. సైన్ ఫంక్షన్ కానీ కాస్ ఫంక్షన్ కానీ వస్తే అది హార్మోనిక్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 cos ఒమేగా టీ అయింది. ఒకటి సైన్ ఫంక్షన్, రెండోది కాస్ ఫంక్షన్. ఈ రెండు పార్టికల్స్ కంబైన్డ్ అయినాయి అనుకోండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ లో వైబ్రేట్ అయ్యేది, వై యాక్సిస్ లో వైబ్రేట్ అయ్యేది. హార్మోనిక్ ఫంక్షన్స్ రెండు. ఇవి రెండు క్లబ్ అయితే what type of graph you will get when these two particles are merged? Nature of the curve. First particle executing SHM along x-axis, second particle executes SHM along y-axis. If these two are merged, what kind of equation you will get? On merging these two, what kind of equation we will get? What kind of equation we will get? First, straight line. B, parabola. C, ellipse. D, circle. Which option you will have? మనకి ఒక బేసిక్ కండిషన్స్ తెలుసు. స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ఎప్పుడు కూడా y ప్రపోర్షనల్ టు x ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ సైన్ థీటా ప్రపోర్షనల్ టు కాస్ థీటా అవుతుందా? కాన్స్టెంట్స్ అన్ని తీసేసేయండి పక్కన. y ప్రపోర్షనల్ టు x అవ్వాలి అంటే x ప్రపోర్షనల్ టు సైన్ థీటా, y ప్రపోర్షనల్ టు కాస్ థీటా. y ప్రపోర్షనల్ టు x అయితేనే స్ట్రైట్ లైన్ అవుతుంది. Do you believe sin omega t proportional to cos omega t? Obviously no. So it is not a straight line. Parabola equation అంటే x proportional to y square అవ్వాలి or y proportional to x square కావాలి. x proportional to y square అంటే sin omega t. కాన్స్టెంట్ పక్కన పెట్టండి. sin omega t. Do you think sin theta proportional to cos square theta? y square అంటే cos square theta, x అంటే cos sin theta. So sin theta proportional to cos square theta, which is not true. Y proportional to x square అంటే cos theta proportional to sin square theta. Of course that is not. So it is not a parabola. Come to the ellipse. Ellipse is correct, circle is wrong. ఎలా ellipse correct అవుతుందో చూడండి. We know x is equal to 3 sin omega t. దీని నుంచి sin omega t ఏమవుతుందా?
Sin omega t is x by 3. Na? Y is equal to 4 cos omega t. Cos omega t ఏమవుతుంది? Y by 4 అవుతుంది. Therefore, sin square omega t plus cos square omega t is equal to 1. అంటే sin square omega t అంటే x square by 9 అవుతుంది. Cos square omega t అంటే y square by 16 అవుతుంది. 1. అంటే కొంచెం మాడిఫై చేస్తే నేను 9 16 కూడా రాయకుండా 3 square 4 square రాస్తున్నాను. x square by 3 square y square by 4 square is equal to 1. అంటే ఇది స్లీపింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిప్సా స్టాండింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిప్సా అనేది చూడాలి. ఏ ఎక్కువ ఉందా బి ఎక్కువ ఉందా చూడండి. మేజర్ యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉందా వై యాక్సిస్ లో ఉందా? మేజర్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ లో ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద పారాబోలా, సారీ ఎలిప్స్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిప్స్. లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ అంటే 2b అవుతుంది. లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2b, that is 8. Length of minor axis అంటే 2a అవుతుంది. లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ 2a అవుతుంది, అది 6 అవుతుంది. ఇదే కండిషన్ లో నేను ఎసెంట్రిసిటీ ఎంత అని అడిగాను. ఎసెంట్రిసిటీ అంటే √1 మైనస్ a స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే b అనే పార్ట్ మేజర్ లో ఉంది కాబట్టి. ఈక్వేషన్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్. ఏ వాల్యూ వచ్చి 3, బి వాల్యూ వచ్చి 4. క్లియరా? ఇలా ఉంటాయి మనకి ఈక్వేషన్స్. స్ట్రైట్ లైన్, పారాబోలా, ఎలిప్స్, సర్కిల్. ఒకసారి చూడండి, క్విక్ రీక్యాప్. మనకి పారాబోలా ఈక్వేషన్ వచ్చేసేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పారాబోలా ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ 5 టైప్స్ బేసికల్లీ. ఇది జనరల్ టైప్ ఆఫ్ పారాబోలా, ground to ground projectile type of parabola. Y is equal to ax minus bx square. తర్వాత y proportional to x square format will be there. ఇక్కడ y అంటే మీనింగ్ physical quantity what we have along y axis. x అంటే physical quantity which is along x axis. y proportional to x square ఒక కర్వ్ ఉంటుంది. y proportional to minus kx square ఇంకొక కర్వ్ ఉంటుంది. k అంటే కాన్స్టెంట్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. x proportional to y square ఉంటుంది, x proportional to minus y square ఉంటుంది. ఈ కర్వ్లో చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్. బేసిక్ ఈక్వేషన్ ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్ లో u0 ఏ కాన్స్టెంట్ అయితే s x లో ఉండొచ్చు, x యాక్సిస్ లో ఉండొచ్చు, y యాక్సిస్ లో ఉండొచ్చు. మనకి ఫస్ట్ కేసులో ఎస్ వై యాక్సిస్ లో ఉంది, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఎస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉంది. ఈ రెండు కేసెస్లో గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎందుకంటే నేను టైంని నెగిటివ్గా రిప్రజెంట్ చేయలేను, బికాస్ టైం కాంట్ బి నెగిటివ్. డిస్ప్లేస్మెంట్ కెన్ బి నెగిటివ్ బట్ టైం కాంట్ బి నెగిటివ్. అందుకనే టైంని రిప్రజెంట్ చేయలేదు నేను నెగిటివ్ లైన్లో. టైంని రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు. అదే మనకి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టైం స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది. అది టైం స్క్వేర్ ఉంటే స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్లో
స్లోప్ డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్, అంటే వై కోఆర్డినేట్ చేంజ్ బై ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ చేంజ్. అదే సేమ్ వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2as లో, ఎందుకంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్ సైడ్ రెండు సైడ్స్ రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు మనం, బికాజ్ వెలాసిటీ కెన్ బి పాజిటివ్ కెన్ బి నెగిటివ్. అదే ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ లో 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి, స్లీపింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిప్స్, స్టాండింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిప్స్. స్లీపింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ లో మేజర్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. స్టాండింగ్ టైప్ లో మేజర్ యాక్సిస్ ఈజ్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్. ఎలిప్స్ లో 2 ఫోకస్ ఉంటాయి, ఫోకస్ 1, ఫోకస్ 2. దాని నుంచి లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్, మైనర్ యాక్సిస్, ఎసెంట్రిసిటీ, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మేజర్ యాక్సిస్, ఎసెంట్రిసిటీ, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్. ఈ ఎలిప్స్ లో మనకి కెప్లర్ లాస్ లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఉన్నది, కెప్లర్స్ ఫస్ట్ లా స్టేట్మెంట్. ఎవ్రీ ప్లానెట్ రివాల్వ్స్ రౌండ్ ద సన్ ఇన్ ద ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్, సో దట్ సన్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫోకై. Sun can be at focus 1 or it can be at focus 2. ఆ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం మినిమం డిస్టెన్స్ ఎంత ఉన్నది, మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఎంత ఉన్నది ఫర్ ద ప్లానెట్ ఫ్రమ్ ద సన్, అది క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సర్కిల్ అంటే ఏం లేదు, ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయితే సర్కిల్ అయిపోతుంది, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియస్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం SHM లో ఒక ప్రాబ్లం, చిన్న ప్రాబ్లం చేసాం. 2 particles executing SHM, one along x-axis, other one along y-axis. SHM అని ఎందుకంటున్నానంటే సైన్ ఫంక్షన్, కాస్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడైనా వచ్చింది అనుకోండి మనకి, దీస్ 2 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ హార్మోనిక్ ఇన్ నేచర్. అందుకనే ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 sin ఒమేగా టీ, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 cos ఒమేగా టీ, రెండింటిని మెర్జ్ చేస్తే ఏ ఈక్వేషన్ వస్తుందంటే ఖచ్చితంగా ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయితే సర్కిల్ వస్తుంది. ఎక్స్ ప్రపోర్షనల్ టు వైగా ఉంటే స్ట్రైట్ లైన్ అవుతుంది. ఎక్స్ ప్రపోర్షనల్ టు వై స్క్వేర్, అదర్వైజ్ వై ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్, ఈ ఫార్మాట్లో ఉంటే పారాబోలా అవుతుంది. ఇలా సింపుల్ ఈక్వేషన్ డిఫికల్ట్ కాదు, పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్. ఒకసారి లిటిల్ ప్రాక్టీస్ కావాలి కొంచెం. ఈ ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చాలా ఈజీ అవుతుంది. అందుకనే మీకు బేసిక్ మ్యాథ్స్ అంటే ఓన్లీ 4 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫార్ములాస్, ఈక్వేషను, స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్, ఫార్ములా ఈక్వేషన్స్ నేర్చుకుంటే ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా అప్లై చేయాలనేది కూడా నేర్చుకోవాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. నీట్లో మీకు ఫిజిక్స్లో మార్క్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మంచి కాలేజీలో వస్తుంది సీట్. ఫిజిక్స్ మార్క్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మీకు బెటర్ కాలేజీలో ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ క్యాలిక్యులస్ నేర్చుకుందాం, డిఫరెన్షియేషన్, ఇంటిగ్రేషన్. అది చాలా ఫన్ ఉంటుంది. అవి క్యాలిక్యులస్ మీకు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ చాప్టర్లో అప్లికేషన్స్ ఉంటాయమ్మా. క్యాలిక్యులస్ అప్లికేషన్స్ ఎవ్రీ చాప్టర్లో ఉంటుంది. అది నీట్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.